Hi students, this is Funny. Welcome back to my channel. 16th March, JEE Main 2021 Shift 1 question paper. Some questions solutions I am giving you. This is the first question. dy by dx plus 2y tan x is equal to sin x. It is a linear differential equation. You know very well. So what about the integrating factor here? So it is y. Y is here. So 2 tan x dx, that is e to the power of 2 into log mod cos x or minus log cos x, or we can write log mod secant x, that is equal to secant square x is the integrating factor. Now what about the solution? Y into secant square x is equal to integral of sin x into secant square x dx. Now secant square x means 1 by cos square x. Now it is sin x by cos x is tan x, and one more is secant x. So that is nothing but secant x plus c. Y of secant square x is equal to secant x plus c. Y of pi by 3 is given. That is, if x is equal to pi by 3, y value becomes 0. So 0 is equal to secant 60, 2 plus c. Now c is equal to minus 2. Now what about the equation here? Y secant square x is equal to secant x minus 2. Okay. So this is the solution for this question. What about the maximum value of y of x? So then y is equal to by cos square x kada. So you can multiply here, that is y by cos square x is equal to 1 by cos x minus 2. So y is equal to cos x minus 2 cos square x. దీన్ని మీ అందరికీ తెలుసు, దీని మ్యాక్సిమం మినిమం ఎలా కనుక్కోవాలి. ఓకే, సో దిస్ ఈస్ ది ఫస్ట్ క్వశ్చన్. చూసుకోండి జాగ్రత్తగా. నౌ సెకండ్ క్వశ్చన్. (81 to the power of sin square x plus 81 to the power of cos square x is equal to 30. The number of solutions in the interval 0 to pi. Chala easy question idi. So 81 to the power of sin square x plus 81 to the power of 1 minus sin square x cos square is equal to 30. That is 81 to the power of sin square x, 81 by 81 power sin square x is equal to 30. Okay, now 81 to the power of sin square x and t anukunte t plus 81 by t is equal to 30. That is t square minus 30t plus 81 is equal to 0. t ki 2 values vastayi. Aa 2 values ni meeru 27 3s చూసుకుంటే మీకు సరిపోతుంది. అంటే t minus 27 into t minus 3 is equal to 0. Now t is equal to 3, t is equal to 27. What is t? 81 to the power of sin square x is equal to 3. అంటే 3 to the power of 4 sin square x is equal to 3. అంటే 3 power 1. Now 4 sin square x is equal to 1. Sin square x is equal to 1 by 4. Sin x is equal to plus or minus 1 by 2. In the same way, 3 to the power of sin square x, 3 to the power of 81 power sin square x అంటే 3 power 4 sin square x కదా, is equal to 3 cube. Now 4 sin square x is equal to 3. Sin square x is equal to 3 by 4. Sin x is equal to plus or minus root 3 by 2. 0 to pi అంటే ఫస్ట్ అండ్ సెకండ్ క్వాడ్రంట్లో ఆ వాల్యూస్ ఎన్నిసార్లు వస్తాయి చెక్ చేసుకుంటే సరిపోతుంది. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ చూడండి. మ్యాట్రిసెస్ని పెర్ముటేషన్ కాంబినేషన్ కంబైన్ టుగెదర్ ఇచ్చిన క్వశ్చన్. ఏ మ్యాట్రిక్స్ 3x3 మ్యాట్రిక్స్ ఈజ్ ఫార్మ్డ్ ఫ్రమ్ ద ఎలిమెంట్స్ 0 1 2 3 in such that the sum of the diagonal elements in A into A transpose is equal to 9. Then the number of such matrices are అని క్వశ్చన్ చేశారు. ఇదే మోడల్ క్వశ్చన్ ఫిబ్రవరి సెషన్లో కూడా వచ్చింది. జేఈ అడ్వాన్స్లో కూడా ఇంతకుముందు వచ్చిన క్వశ్చన్, మనకి ప్రీవియస్ అడ్వాన్స్ క్వశ్చన్లు దొరుకుతుంది చూడండి మీకు. ఇలాంటి క్వశ్చన్ అనమాట. సో ఒక మ్యాట్రిక్స్ ఏ అనే మ్యాట్రిక్స్ మనం తీసుకుందాం. ఏ అనే మ్యాట్రిక్స్ A1 B1 C1, A2 B2 C2, A3 B3 C3. దాన్ని ట్రాన్స్పోజ్ రాసుకున్నాం అనుకోండి. A1 B1 C1, A2 B2 C2, అలాగే A3 B3 C3 రాసుకుంటాం. A ఇంటూ ఏ ట్రాన్స్పోజ్ మనం కనుక్కున్నట్లయితే మనకు కావాల్సింది ఏంటి? సమ్ ఆఫ్ ది ప్రిన్సిపల్ డయాగనల్ ఎలిమెంట్స్.
అంటే ఇక్కడ వచ్చే ఎలిమెంట్స్ రిజల్టెంట్లో ఇక్కడ వచ్చే ఎలిమెంట్స్ యొక్క సమ్ రాసుకుంటే సరిపోతుంది. ఆ ఎలిమెంట్స్ ఏమొస్తాయి, a1 స్క్వేర్ ప్లస్ b1 స్క్వేర్ ప్లస్ c1 స్క్వేర్, ఇంకా అక్కడ సంబంధం లేదు. నెక్స్ట్ అలాగే ప్లస్ a2 స్క్వేర్ b2 స్క్వేర్ c2 స్క్వేర్ a3 స్క్వేర్ b3 స్క్వేర్ c3 స్క్వేర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎంత కావాలి మనకి, సమ్ 9 అవ్వాలి. సో నేను రాసింది ఓన్లీ ఈ ఎలిమెంట్స్ మాత్రమే రాశాను. ఓకే, నౌ సమ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 9 అవ్వాలంటే మన దగ్గర ఉన్న ఎలిమెంట్స్ అంటే చూడండి 0 1 2 3. ఓకే, ఇవి 9 ఎలిమెంట్. ఫస్ట్ అన్ని 1లు తీసుకున్నాం అనుకోండి, 1 ప్లస్ 1 ప్లస్ అన్ని 1లే, అంటే ఇలా వచ్చే ఛాన్స్ ఒకటి ఉంటుంది. అంటే అన్ని 1లు, అన్ని ఎలిమెంట్స్ 1 తీసుకుంటే సరిపోతుంది, అంటే ఒక ఛాన్స్ వచ్చింది. నెక్స్ట్ ఇప్పుడు అన్ని 1లు ఉన్నాయి కదా మనకి, 1 తీసేద్దాం. ఒక 1 తీసేసి 1 ప్లేస్లో 2 రాసుకున్నాం అనుకోండి, అంటే 2 అంటే 2 స్క్వేర్ కదా. సో 2 స్క్వేర్ రాశాను అనుకోండి, 2 స్క్వేర్ అంటే 4. ఇంకా మనకి సమ్ 9 కావాలంటే 5 1s సరిపోతాయి. 1 1 1 1 1, రిమైనింగ్ ఆల్ ఆర్ జీరోస్. సో ఒక 2 స్క్వేర్, 9లో ఎక్కడైనా సరే 2 ఉండొచ్చు, అంటే 9c1. ఓకేనా, ఒక 2ని తీసుకుంటే. నెక్స్ట్ 1లో ఎన్ని కావాలి చెప్పండి, 5 కావాలి. ఎన్ని ప్లేసెస్ ఉన్నాయి మన దగ్గర, ఇంకా 8 ప్లేసెస్ ఉన్నాయి. 8 ప్లేసెస్లో 5, ఒక 1, 5 1s అంటే 1. మిగతా ఆటోమేటిక్గా మనకి ఏమొస్తాయి చెప్పండి, ఆటోమేటిక్గా మనకి జీరోస్, అంటే 1 2 3 4, 4 ప్లేసెస్ 4 జీరోస్. నెక్స్ట్ ఇది ఒక కండిషన్. నెక్స్ట్ ఇంకొక 2 స్క్వేర్ తీసుకున్నాం అనుకోండి, 2 స్క్వేర్ 4 ప్లస్ 4 8, ఇంకొక 1 సరిపోతుంది, మిగతావన్నీ జీరోలే. సో 2 2 సెలెక్ట్ చేశాను కాబట్టి 9 ప్లేసెస్లో 2 2s, ఓన్లీ 1 1 అంటే 8c1. మిగతావన్నీ ఏమొస్తే చూసుకోండి, మరి అన్నీ జీరోలే, అంటే 6 ప్లేసెస్ 6 జీరోస్ అలా రాసుకోవటం. అలాగే నెక్స్ట్ వచ్చేసరికి ఇంకేమన్నా ఛాన్స్ వస్తాయా, 3 కూడా ఉంది, అంటే 3 స్క్వేర్ వచ్చిందంటే అన్నీ జీరోలే ఇంకా. సో 9c1 ఇవన్నీ కనుక్కుంటే ఆన్సర్ అరౌండ్ 766 అలా వస్తుంది మనకి. ఓకే, ఇది కూడా మంచి క్వశ్చన్, మ్యాట్రిసెస్ని బేస్ చేసుకుని ఇచ్చిన క్వశ్చన్. సో మ్యాట్రిక్స్ సంబంధించిన ఇంకొక ఈజీ క్వశ్చన్, ఇది చాలా జాగ్రత్తగా చేయాల్సిన క్వశ్చన్. ఏ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఇచ్చారు, a⁴ ఇంటూ xy ఈజ్ ఈక్వల్ టు 8,64. ఫస్ట్ ఏ స్క్వేర్ ఫైండ్ అవుట్ చేద్దాం. అంటే i ఇంటూ మైనస్ i మైనస్ i ఇంటూ i ఇంటూ i మైనస్ i మైనస్ i ఇంటూ i. సో i స్క్వేర్ దట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు -1 ప్లస్ i స్క్వేర్, -1 -1 -2, దట్ ఈజ్ మైనస్ i స్క్వేర్ అండ్ మైనస్ i స్క్వేర్. i స్క్వేర్ అంటే మైనస్ ఉంది కదా, 1 1 2. సిమిలర్లీ ఇక్కడ minus i square minus i square, again it is 2, so it is i square plus i square, అంటే that is -2. so this is nothing but a square వచ్చింది. నెక్స్ట్ a to the power of 4, a to the power of 4 అంటే ఈ రెండు మల్టిప్లై చేయటం, that is 4 plus 4 8, -4 -4 -8, so -4 -4 -8, 4 plus 4 8, ఇది a to the power of 4. నెక్స్ట్ a power 8 కనుక్కుంటాను. a power 8 అంటే 8 minus 8 minus 8 8, 8 minus 8 minus 8 8, that is 64 plus 64 128. so minus 64 minus 64 minus 128, and this is also minus 128 128. a power 8 వచ్చేసింది. ఈ a power 8ని xy తో మల్టిప్లై చేసి we are going to equate with 8,64. so 128x minus 128y is equal to 8 అవ్వాలి, minus 128x plus 128y is equal to 64. ఇప్పుడు we have to find ఎన్ని అడిగిన క్వశ్చన్ ఏంటంటే how many solutions for x and y అని అడిగారు. ఇప్పుడు ఈ రెండు యాడ్ చేసాం అనుకోండి, xలు క్యాన్సిల్ వైలు క్యాన్సిల్, 0 is equal to 72, which is impossible. కాబట్టి ఈ క్వశ్చన్కి నో సొల్యూషన్. చూసుకోండి జాగ్రత్తగా. క్వశ్చన్ చూడండి, సర్కిల్స్ని హైపర్బోలాని మిక్స్ చేసినటువంటి క్వశ్చన్. ద లోకస్ ఆఫ్ మిడ్ పాయింట్స్ ఆఫ్ కార్డ్స్ ఆఫ్ ది సర్కిల్ విచ్ ఈస్ ద ట్యాంజెంట్ టు ద సర్కిల్. ఓకే, దీని లోకస్ ఆఫ్ మిడ్ పాయింట్స్ ఆఫ్ కార్డ్ అనేది దీనికి ట్యాంజెంట్ అయింది అంటాడు. అంటే ఫస్ట్ వీ హ్యావ్ టు ఫైండ్ ద లోకస్ ఆఫ్ మిడ్ పాయింట్స్ ఆఫ్ ది కార్డ్. మిడ్ పాయింట్స్ ఆఫ్ ది కార్డ్ అంటే ఫార్ములా S1 is equal to S11, S1 xx1 plus yy1 minus 25, ఇటు కూడా ఇలాగ -25 వస్తుంది కూడా క్యాన్సిల్ చేసేద్దాం, is equal to
x1 square plus y1 square. So y1 is equal to minus xx1 plus x1 square plus y1 square. So y is equal to minus of x1 by y1 of x plus x1 square plus y1 square by y1. సో ఇది ఏ ఫామ్లో ఉంది చూడండి, y is equal to mx plus c ఫామ్లో వచ్చింది. ఇది లోకస్ ఆఫ్ మిడ్ పాయింట్స్ ఆఫ్ కార్డ్స్ ఆఫ్ దిస్ సర్కిల్. ఈ మిడ్ పాయింట్స్ ఆఫ్ కార్డ్స్ ఆఫ్ సర్కిల్ అనేది దీనికి ట్యాంజెంట్ అయింది. వాట్ ఈజ్ ఇట్? ఇట్ ఈస్ హైపర్బోలా. హైపర్బోలాకి ట్యాంజెంట్ అవ్వాలంటే కండిషన్ సి స్క్వేర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏ స్క్వేర్ ఎం స్క్వేర్ మైనస్ బి స్క్వేర్. సో వాట్ ఈజ్ సి స్క్వేర్? సి స్క్వేర్ మీన్స్ x1 స్క్వేర్ ప్లస్ y1 స్క్వేర్ బై y1 హోల్ స్క్వేర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏ స్క్వేర్ మీన్స్ 9 m స్క్వేర్, m అంటే కదా. సో x1 స్క్వేర్ బై y1 స్క్వేర్ మైనస్ బి స్క్వేర్ 16. సో ఇంక ఎల్సిఎం కనుక్కుంటే మీకు ఆన్సర్ వచ్చేస్తుంది డైరెక్ట్గా. సో ఇది ఈక్వేషన్, అంటే x1 స్క్వేర్ ప్లస్ y1 స్క్వేర్ హోల్ స్క్వేర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 9x1 స్క్వేర్ మైనస్ 16y1 స్క్వేర్. ఇక్కడ y1 స్క్వేర్ ఎల్సిఎం y1 స్క్వేర్ క్యాన్సిల్ అయిపోయింది. సో ఇది ఈక్వేషన్. ఓకే, బైనామియల్ థియరమ్ క్వశ్చన్ చూడండి. ద నెంబర్ ఆఫ్ ఇర్రేషనల్ టర్మ్స్ ఇన్ ద ఎక్స్పాన్షన్ 3 to the power of 1/4 plus 5 to the power of 1/8 whole to the power of 60. నెంబర్ ఆఫ్ ఇర్రేషనల్ టర్మ్స్ రేషనల్ టర్మ్స్ కనుక్కోవడానికి వీఆర్ హ్యావింగ్ ఏ ఫార్ములా. ఏంటి ఆ ఫార్ములా అంటే 60 బై, మీకు ఆల్రెడీ క్లాస్లో చెప్పుకుంటారు 60 బై, ఇక్కడ ఇది 4th రూట్, ఇది 8th రూట్, అంటే 3 power 1/4 అంటే 4th రూట్ ఆఫ్ 3 కదా, ఇది 8th రూట్ ఆఫ్ అరౌండ్కి ఎల్సిఎం అంతా 8 ప్లస్ 1. దీనికి స్టెప్ రాసుకుంటాం, అంటే 7 పాయింట్ సంథింగ్ ప్లస్ 8 పాయింట్ సంథింగ్, అంటే ఈ వాల్యూ ఎంత వచ్చింది చెప్పండి, 8. ఎలా రాయాలి దీన్ని? పవర్ ఏదైతే ఉందో పవర్ రాసుకొని బై ఎల్సిఎం ఆఫ్ 4,8 అంటే 8 ప్లస్ 1 రాసుకోవాలి ఎప్పుడు కూడా. ఓకే, దీనికి స్టెప్ అంటే ఇప్పుడు ఇంటీజర్ రావాలన్నమాట, ఎందుకంటే 8.1 9.1 టర్మ్స్ ఉండవు కదా. సో దిస్ ఈజ్ 7 పాయింట్ సంథింగ్ ప్లస్ 1 8 పాయింట్ సంథింగ్. 8 పాయింట్ సంథింగ్ స్టెప్ ఎంత అంటే 8. టోటల్గా మనకి ఎన్ని టర్మ్స్ వస్తాయి చెప్పండి? 61 టర్మ్స్లో 8 టర్మ్స్ రేషనల్ టర్మ్స్ ఉంటాయి. రేషనల్ టర్మ్స్ 8 ఉంటాయి. రేషనల్ టర్మ్స్ అంటే ఎక్కడ కూడా పవర్ కూడా 1/2 1/3 లేకుండా పర్ఫెక్ట్ నెంబర్ ఇంటీజర్ టైప్లో ఉంటుంది. సో టోటల్ టర్మ్ 61 మైనస్ 8 కనుక మనం చూసుకుంటే 53 టర్మ్స్ అనేవి ఇర్రేషనల్ టర్మ్స్ అనేవి ఉంటాయి అన్నమాట. ఓకే, సో ఏరియాస్ సంబంధించిన వన్ ఆఫ్ ది క్వశ్చన్, ఈ క్వశ్చన్ ఒకటి ఐపీలో కూడా మనకు ఉంటుంది క్వశ్చన్ చూడండి. y is equal to sin x, y is equal to cos x. అందరికి తెలిసిన గ్రాఫ్ ఇది. y is equal to sin x గ్రాఫ్ ఇది. సో y is equal to cos x తీసుకుంటే ఈ గ్రాఫ్ ఇట్లా వస్తుంది. సో ఇది sin x గ్రాఫ్, ఇది cos x గ్రాఫ్. ఈ రెండు గ్రాఫ్స్ ఎక్స్ యాక్సిస్తో చేసిన కర్వీ లీనియర్ ట్రయాంగిల్ అంటాం. ఇది చూడండి ట్రయాంగిల్ షేప్లో ఉంది, బట్ దీని కర్వ్తో ఫామ్ అయింది కాబట్టి దిస్ ఈస్ కాల్డ్ కర్వీ లీనియర్ ట్రయాంగిల్ అంటాం. ఈ ఏరియా ఇది ఎక్స్ యాక్సిస్తో చేసే ఏరియా, ఇది వాళ్ళు A2 అని ఇచ్చారు. వై యాక్సిస్తో చేసే ఏరియా A1 అని ఇచ్చారు. సో ఫస్ట్ ఈ ఏరియా కనుక్కుందాం. ఈ రెండు ఇంటర్సెక్ట్ అయిన పాయింట్ π/4. సో 0 to π/4 ద ఏరియా విత్ sin x ప్లస్ π/4 to π/2 చూసినట్లయితే ఈ పాయింట్ π/2 కదా, ఏరియా ఏ చేస్తుంది చూడండి, cos x చేస్తుంది ఏరియా. సో దిస్ ఈజ్ మైనస్ cos x 0 to π/4 sin x π/4 to π/2. So minus 1/√2. This is minus of minus 1 plus 1. Sin π/2 1 minus 1/√2. So that is 2 minus 2/√2. 2 minus √2. So ఏరియా మొత్తం ఎంత వచ్చింది చెప్పండి, 2 minus √2. ఇది x యాక్సిస్తో చేసే ఏరియా. ఇప్పుడు ఇది cos x. cos x చేసే ఏరియా ఇట్లా ఉందనుకోండి, కంప్లీట్ కర్వ్ చేసే ఏరియా 2 స్క్వేర్ యూనిట్స్. ఇది హాఫ్ ఆఫ్ ది కర్వ్ కాబట్టి 1 అవుతుంది. 1లోంచి ఈ ఏరియా సబ్ట్రాక్ట్ చేసేద్దాం. సో 1 minus 2 minus √2 దట్ ఈజ్ √2 minus 1. సో A1 ఏరియా ఎంత అంటే √2 minus 1 అండ్ A2 ఏరియా ఈజ్ నథింగ్ బట్ 2 minus √2. రేషియో కనుక్కుంటే సరిపోతుంది. పెరాబోలాకి సంబంధించిన క్వశ్చన్ చూడండి. నార్మల్స్ రెండు కంపేర్ చేసి 3 డిస్టింక్ట్ నార్మల్స్ ఆర్ డ్రాన్ ఫ్రమ్ a,0 టు ది పెరాబోలా y స్క్వేర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 2x. దెన్ ద రేంజ్ ఆఫ్ a ఈజ్ అని ఇచ్చారు. నార్మల్ ఈక్వేషన్ ఏంటి, xt ప్లస్ y ఈజ్ ఈక్వల్ టు at³ ప్లస్ 2at. దిస్ ఈస్ ద ఈక్వేషన్ ఆఫ్ నార్మల్, లేదా mలో రాసుకోవచ్చు, t ప్లేస్లో -m రాసుకోండి.
సో ఏ ఈజ్ ఈక్వల్ ఇక్కడ 4ax కదా, వై స్క్వేర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 4ax, క్యాపిటల్ ఏ రాస్తున్నాం ఎందుకంటే ఆల్రెడీ మన దగ్గర ఏ ఇచ్చారు కదా. సో 4a ఈజ్ ఈక్వల్ టు 2 మీన్స్ ఏ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1/2. నౌ ఈ ఏ అంటే క్యాపిటల్ ఏ రాద్దాం ఇబ్బంది పడకుండా. సో xt ప్లస్ వై ఈజ్ ఈక్వల్ టు at క్యూబ్, ఏ మీన్స్ 1/2 t క్యూబ్, 2a 2 1/2 క్యాన్సిల్, సో t. ఇది నార్మల్ వచ్చేసింది. ఈ నార్మల్ పాసింగ్ త్రూ ద పాయింట్ a, 0 కదా. సో x ప్లస్లో ఏ సబ్స్టిట్యూట్ చేద్దాం, y ప్లస్లో 0 సబ్స్టిట్యూట్ చేసేద్దాం. సో హాఫ్ టీ క్యూబ్ ప్లస్ టీ, టీ కామన్ తీసేద్దాం అంటే టీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0 వచ్చేస్తుంది ఎలాగో. సో ఒక టీ క్యాన్సిల్ చేసేస్తున్నాను అంటే ఇది టీ స్క్వేర్. సో ఏ ఈజ్ ఈక్వల్ టు టీ స్క్వేర్ బై 2 ప్లస్ టీ. సో 2a ఈజ్ ఈక్వల్ టు టీ స్క్వేర్ ప్లస్ 2t. నౌ టీ స్క్వేర్, టీ క్యాన్సిల్ చేసాం కాబట్టి ఇక్కడ కూడా 1 వస్తుంది కదా, అంటే ఇక్కడ 2, ఇది 1 2. సో టీ స్క్వేర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 2a మైనస్ 2. బట్ టీ స్క్వేర్ వాల్యూ ఎప్పుడు ఎలా ఉంటుంది చెప్పండి, ఆల్వేస్ గ్రేటర్ దాన్ 0. టీ స్క్వేర్ అంటే స్క్వేర్ కదా, ఆల్వేస్ గ్రేటర్ దాన్ 0. సో 2a మైనస్ 2 గ్రేటర్ దాన్ 0, 2a గ్రేటర్ దాన్ 2, సో a గ్రేటర్ దాన్ 1. సో ఈ క్వశ్చన్ చూడండి, ఇది ఫంక్షన్స్లో ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ ప్లస్ 1 ఈజ్ ఈక్వల్ టు 2 ఇచ్చారు. దెన్ వాట్ అబౌట్ ది ఇంటిగ్రేషన్? ఫంక్షన్స్ని డెఫినెట్ ఇంటిగ్రేషన్ మిక్స్ చేసి ఇచ్చిన క్వశ్చన్కి ముందు ఇలా ఇచ్చారంటే దీని పీరియాడిక్ ఫంక్షన్ అయి ఉంటుంది మస్ట్ షుడ్గా. సో ఎక్స్ ప్లస్లో ఎక్స్ ప్లస్ 1 సబ్స్టిట్యూట్ చేద్దాం. సో దిస్ ఈజ్ ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ ప్లస్ 1 ప్లస్ ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ ప్లస్ 2 ఈజ్ ఈక్వల్ టు 2. సో ఇది ఫస్ట్ ఈక్వేషన్, లెట్ ఇట్ బి సెకండ్ ఈక్వేషన్. సో 1 మైనస్ 2 సబ్ట్రాక్ట్ చేస్తే ఈ రెండు క్యాన్సిల్. సో ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ సబ్ట్రాక్ట్ చేసాం కాబట్టి సైన్ చేంజ్ అవుతుంది, ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0. సో ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ ప్లస్ 2 అంటే ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎఫ్ ఆఫ్ కే ప్లస్ ఎక్స్ అని వచ్చింది. అంటే పీరియడ్ కే కదా, సో ఇట్ ఇస్ అ పీరియాడిక్ ఫంక్షన్ విత్ పీరియడ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 2. ఇది పీరియడ్ 2 అంటే ప్రతి 2 ఇంటర్వెల్లో ఇది సేమ్ బిహేవ్ చేస్తుంది అర్థం. సో ఇక్కడ I1 ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0 to 8 అన్నాడు. 0 to 8 అంటే 0 to 2 ఒకటి, 2 to 4, 4 to 6, 6 to 8 అంటే 4 పార్ట్స్. ఈ 4 పార్ట్స్ కూడా సేమ్ ఏరియాస్ ఆక్యుపై చేస్తాయి కాబట్టి 4 into 0 to 2 ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ డిఎక్స్ అని మనం రాసేసుకోవచ్చు, ఇబ్బంది లేదు. సో దీన్ని I1 కాసేపు పక్కన పెట్టుకుందాం. నెక్స్ట్ వాట్ అబౌట్ I2 చూద్దాం. ఈ I2లో ఎక్స్ ప్లస్లో ఎక్స్ ప్లస్ 1 సబ్స్టిట్యూట్ చేసామనుకోండి. సో అప్పుడు అప్పర్ లిమిట్ లోయర్ లిమిట్ ఎంత వస్తుంది, 0 వస్తుంది, -1 + 1. అప్పర్ లిమిట్ 4 వచ్చేస్తుంది, ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ ప్లస్ 1 డిఎక్స్. ఓకే, బట్ మనకు వచ్చిన రిలేషన్ ఏంటో చూడండి ఒకసారి. ఇచ్చిన క్వశ్చన్లో ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ ప్లస్ 1 ఈజ్ ఈక్వల్ టు 2 కదా, బట్ 0 to 4 ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ ప్లస్ 1 అంటే ఏమని రాయొచ్చు, 2 మైనస్ ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ డిఎక్స్. దట్ ఈస్ 0 to 4 2 dx మైనస్ 0 to 4 ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ డిఎక్స్. దట్ ఈస్ 2 into x 2 into 4 మైనస్ 0 to 4 ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ అంటే ఇప్పుడే మనం మాట్లాడాం. 0 to 8 వస్తే ప్రతి 2 ఇంటర్వెల్కి సేమ్ ఉంటుంది కాబట్టి 0 to 2 ఒకటి, 2 to 4. సో వీ కెన్ రైట్ 2 into 0 to 2 ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ డిఎక్స్. ఇదంతా I2. దేర్ఫోర్ I2 ఈజ్ ఈక్వల్ టు 8 మైనస్ 2 into 0 to 2 ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్. దిస్ ఈజ్ I1 అండ్ దిస్ వన్ ఈజ్ I2. చేసుకుంటే మీకు ఆన్సర్ వచ్చేస్తుంది. వాళ్ళు 2I2 అన్నారు కదా, సో 2I2 ఈజ్ ఈక్వల్ టు 2తో మల్టిప్లై చేసేయండి, 16 మైనస్ 4 0 to 2 ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ డిఎక్స్. ఈ రెండు యాడ్ చేస్తే ఈ రెండు క్యాన్సిల్ అయిపోతాయి. I1 ప్లస్ 2I2 ఈజ్ ఈక్వల్ టు, దట్ ఆన్సర్ ఈజ్ 16. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ చూడండి, నెంబర్ ఆఫ్ సొల్యూషన్స్ ఆఫ్ దిస్ ఈక్వేషన్ ఇచ్చారు. సో ఇది కూడా కొద్ది జాగ్రత్త, ఫంక్షన్స్లో క్వశ్చన్ అనుకోవచ్చు, మన ఎందులో క్వశ్చన్ అనుకోవచ్చు, ఇబ్బంది ఏం లేదు. అయితే ఇక్కడ mod x అనేది ఎప్పుడు కూడా ఎక్కడ తేడా వస్తుంది చెప్పండి, mod x అనేది 0 దగ్గర కట్ అవుతుంది. 0 కన్నా తక్కువ ఉంటే నెగిటివ్ వస్తుంది, 0 కన్నా ఎక్కువ ఉంటే పాజిటివ్ వస్తుంది. ఇక్కడ మాడ్యులస్ ఆఫ్ x ప్లస్ 4 అంటే -4 దగ్గర తేడా వస్తుంది. సో మన దగ్గర ఉన్న రిలేషన్స్ -4 0. ఇదేమో -4కి యువతలు ఉంటే ఒక రకంగా ఉంటుంది, -4 కన్నా ఎక్కువ ఉంటే ఇంకో రకంగా ఉంటుంది. ఇదేమో 0 కన్నా తక్కువ అయితే ఒక రకంగా ఉంటుంది, 0 కన్నా ఎక్కువ అయితే ఒక రకంగా ఉంటుంది, అంతే కదా. సో ఇప్పుడు మనం ఏమేం కండిషన్స్ తీసుకోవాలి, -4 కన్నా తక్కువ చూసుకోవాలి, -4 to 0 చూసుకోవాలి, 0 to 4 చూసుకోవాలి, 0 తర్వాత ఇక వాట్ ఎవర్ ఇట్ ఈస్. సో ఫస్ట్ x లెస్ దాన్ -4 తీసుకుందాం. -4 వచ్చిందంటే నెగిటివ్, -4 కన్నా ఎక్కువ అంటే నెగిటివ్ కాబట్టి ఇది నెగిటివ్ అయిపోతుంది. సో mod x కాబట్టి నెగిటివ్ కాబట్టి
మైనస్ అంటే ప్లస్, ఇది మైనస్ ఎక్స్, ఇది -3, మైనస్ ఆఫ్ మైనస్. -4 కన్నా తక్కువ అంటే -5 కదా, అంటే ఇది నెగిటివ్ వస్తుంది మళ్ళీ. దట్ ఈస్ మైనస్ ఆఫ్ x plus 4 is equal to 6. That is x plus 3 into x plus 4 is equal to 6. Okay. Next condition, -4 is less than x less than 0 తీసుకుందాం. అంటే ఈ రెండు ఇన్ బిట్వీన్ దీస్ టూ ఒక వాల్యూ తీసుకొని చూసుకోండి. అంటే ఈ లోపల వాల్యూ నెగిటివ్ కాబట్టి ఇది కూడా మళ్ళీ నెగిటివే వస్తుంది. సో మైనస్ ఆఫ్ ఎక్స్ ప్లస్ 3, -4 నుంచి 0 లోపల ఒక వాల్యూ తీసుకుంటే ఇది పాజిటివ్ అయిపోతుంది. -3 తీసుకున్నా పాజిటివ్ వస్తుంది. సో పాజిటివ్ వచ్చింది కాబట్టి x plus 4 is equal to 6. దీన్ని సాల్వ్ చేసుకుంటాం. నెక్స్ట్ x గ్రేటర్ దెన్ 0, గ్రేటర్ దెన్ 0 తీసుకుంటే అంటే ఈ కండిషన్ mod x అనేది ప్లస్ ఎక్స్, సో x -3 గ్రేటర్ దెన్ 0 తీసుకుంటే ఆబ్వియస్లీ ఇట్ ఈస్ పాజిటివ్ is equal to 6. అంటే ఇవి 3 ఈక్వేషన్స్. మనం ఈ 3 ఈక్వేషన్స్ని కనుక సాల్వ్ చేసుకున్నట్లయితే ఇక్కడేమో ఈక్వేషన్ ఏమొస్తుంది మనకి, x² 4x plus 3x 7x 12 అంటే 6 is equal to 0. ఇక్కడ ఈక్వేషన్ చూసుకోండి, -x² -3x ప్లస్ 4x సింప్లిఫై చేసుకోండి, ఒక ఈక్వేషన్ వస్తుంది ఇక్కడ కూడా. లేకపోతే -6 ఇట్ రాసుకుందాం. బెటర్ ఏంటంటే ఈ -6 ఇట్ రాసుకున్నారనుకోండి, x² plus 7x plus 12 అంటే ప్లస్ 18 is equal to 0 వస్తుంది. ఇక్కడ x² 4x minus 3x అంటే x -12 -18 is equal to 0. ఎక్కడ ఎన్ని రియల్ రూట్స్ వస్తాయో చెప్పాలి. The probability rich question. There is a pack of cards of 52. A card is missing. అంటే ఒక కార్డు డ్రాప్ అయిపోయింది తెలియకుండా. Then after that 2 cards are drawn and found to be spades. 2 cards డ్రా చేశారు. అంటే 52 కార్డ్స్లో ఒక కార్డు డ్రాప్ అయిపోయింది, ఎక్కడ పడిపోయింది. ఆ తర్వాత 2 cards డ్రా చేశారు అండ్ ఇట్ ఫౌండ్ టు బి స్పేడ్స్ అని తెలిసిపోయింది. అయితే ప్రాబబిలిటీ ఆఫ్ మిస్సింగ్ కార్డ్ ఈజ్ నాట్ ఏ స్పేడ్. పడిపోయిన కార్డు స్పేడ్ కాకూడదు, దాని ప్రాబబిలిటీ కనుక్కో. అంటే పడిపోయిన కార్డు స్పేడ్ అవ్వచ్చు, అదర్ దాన్ స్పేడ్ అవ్వచ్చు. ఇది కొనకి అంటే బేస్ థియరీ యూజ్ చేస్తాం. ఫస్ట్ ఆ డ్రాప్ అయిన కార్డు స్పేడ్ కార్డు అనుకోండి. స్పేడ్ కార్డు అంటే ఎన్ని ఉంటాయి? యాక్చువల్గా డ్రాప్ అయిన కార్డు స్పేడ్ కార్డు అంటే 13 ఉంటాయి. 13లోంచి ఒక కార్డు డ్రాప్ అయిపోయింది, కార్డు పడిపోయింది. అంటే వీఆర్ హ్యావింగ్ ఓన్లీ 51 కార్డ్స్. ఓకే, ఒక కార్డు స్పేడ్ కార్డు పడిపోయింది. ఇప్పుడు 51 కార్డ్స్ నుంచి 2 కార్డ్స్ డ్రా చేసాం. ఓకే, అవి స్పేడ్ ఆల్రెడీ ఒకటి పోయింది కాబట్టి ఇంకా స్పేడ్స్ కార్డ్స్ ఎన్ని ఉంటాయి? 12 ఉంటాయి. ఆ 12లోంచి 2 కార్డ్స్ తీసుంటాం బై 51c2. ఇది స్పేడ్ కార్డు డ్రాప్ అయితే అందులోంచి 2 కార్డ్స్ తీయటం. నెక్స్ట్ స్పేడ్ కార్డు డ్రాప్ అవ్వలేదు అంటే డ్రాప్ అయిన కార్డు స్పేడ్ కాకుండా ఎనదర్. స్పేడ్ అంటే ఎన్ని ఉంటాయి? 13. స్పేడ్ కాకుండా రిమైనింగ్ ఎన్ని కార్డ్స్ ఉంటాయి చెప్పండి? 39. ఆ 39లోంచి ఒక కార్డు డ్రాప్ అయిపోయింది అంటే అదర్ దాన్ స్పేడ్ డ్రాప్ అయిపోయింది. ఇప్పుడు రిమైనింగ్ వీఆర్ హ్యావింగ్ 51 కార్డ్సే ఉంటాయి. ఇప్పుడు మళ్ళీ 2 కార్డ్స్ డ్రా చేసాం, అవి స్పేడ్ అవ్వాలి. ఆల్రెడీ 13 స్పేడ్స్ మన దగ్గరే ఉన్నాయి. సో 13c2 బై 51c2. వాళ్ళకి కావాల్సింది ఇదే, అదర్ దాన్ స్పేడ్. అంటే 39c1 బై 52c1 ఇంటూ 13c2 బై 51c2. ఇది బేస్ థియరం సంబంధించిన క్వశ్చన్. ఇది నెక్స్ట్ క్వశ్చన్లో ఇలా 3x మైనస్ 4y ఈజ్ ఈక్వల్ టు 77 ఇలా ఒక క్వశ్చన్ ఇచ్చారు. ఈ రెండు సాల్వ్ చేసి ఎక్స్ వాల్యూస్ లేదా సమ్ ఆఫ్ వాల్యూస్ ఏదో అడిగారు వాళ్ళు క్వశ్చన్లో. సో ఇప్పుడు మనం చూస్తే ఇక్కడ 3x/2 ఉంది, ఇక్కడ 3x ఉంది. సో వీ కెన్ రైట్ 3x/2 హోల్ స్క్వేర్. దిస్ ఈజ్ 2y. నౌ యూ కెన్ రైట్ 2y హోల్ స్క్వేర్. దట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 77. సో దిస్ ఈజ్ a స్క్వేర్ మైనస్ b స్క్వేర్. a మైనస్ b ఆఫ్ a ప్లస్ b is equal to 77. But we know the value. This value is equal to 7 అని మనకు తెలుసు ఈ వాల్యూ. సో 7 ఇందులో 11 టైమ్స్ క్యాన్సిల్ అయిపోయింది. సో వీ హ్యావ్ ఎ రిలేషన్ 3x/2 ప్లస్ 2y is equal to 11. సో ఈ రెండు ఈక్వేషన్ సాల్వ్ చేసుకుంటే ఇట్స్ ఎ సింపుల్ క్వశ్చన్. ఉన్న వాటిలో క్వశ్చన్ పేపర్లో ఇదే ఈజియెస్ట్ క్వశ్చన్ అనేటువంటిది నా ఫీలింగ్. ఓకే, ఇది నెక్స్ట్ ఇంకొక క్వశ్చన్. మరి క్వశ్చన్ ఎక్కడ కొన్ని చోట్ల ఉందంటున్నారు క్వశ్చన్, ఇది చూద్దాం. x ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0 to y dt బై రూట్ ఆఫ్ 1 ప్లస్ t స్క్వేర్. దెన్ d స్క్వేర్ y బై dx స్క్వేర్ కనుక్కోమన్నారు. దెన్ d స్క్వేర్ y బై dx స్క్వేర్ ఫైండ్ అవుట్ చేయమన్నారు ప్రాబ్లంలో. సో ఇక్కడ మనం గమనించినట్లయితే
డి స్క్వేర్ వై బై డిఎక్స్ స్క్వేర్ ఇక్కడ ఎక్స్లో ఇచ్చారు. ఫస్ట్ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు ఫైండ్ డిఎక్స్ బై డివై కనుక్కుందాం. అంటే డిఫరెన్షియేట్ చేద్దాం. వైకి డిఫరెన్షియేషన్ 1 ఇందులో సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే 1/√1 ప్లస్ వై స్క్వేర్. బట్ వీ హ్యావ్ టు ఫైండ్ డి స్క్వేర్ వై బై డిఎక్స్ స్క్వేర్. అంటే దీన్ని రెసిప్రోకల్ చేసామనుకోండి, డివై బై డిఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు √1 ప్లస్ వై స్క్వేర్. ఓకేనా? ఇప్పుడు నెక్స్ట్ టైం డిఫరెన్షియేట్ చేద్దాం, ఇంకొకసారి డిఫరెన్షియేట్ చేద్దాం. సో డి స్క్వేర్ వై బై డిఎక్స్ స్క్వేర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు రూట్కి డెరివేటివ్ 1/2√1 ప్లస్ వై స్క్వేర్, 1 ప్లస్ వై స్క్వేర్ డెరివేటివ్ 2y. బట్ వైకి డిఫరెన్షియేషన్ రాయాలి మర్చిపోవద్దు, దట్ ఈస్ dy బై dx. సో 2 క్యాన్సిల్, y బై √1 ప్లస్ వై స్క్వేర్ ఇంటూ dy బై dx. వాట్ ఈస్ dy బై dx హియర్? √1 ప్లస్ వై స్క్వేర్. సో బోత్ ఆర్ క్యాన్సిల్. సో ఆన్సర్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ y. నెక్స్ట్ వన్ మోర్ క్వశ్చన్. Limit as x tends to 0, a to the power a into e power x minus b cos x plus e into e power minus x by x sin x is equal to 2. Then the values of a, b, c are. ఇది కూడా ఆల్రెడీ నెంబర్ ఆఫ్ టైమ్స్ మీరు కాలేజీలో కూడా చేసి ఉంటారు ఇది. సో ఎక్స్పాన్షన్తో ప్రాబ్లం చేయాలి. ఏ ఇంటూ ఈ పవర్ ఎక్స్ ఎక్స్పాన్షన్ 1 ప్లస్ ఎక్స్ స్క్వేర్ బై 2 ఫ్యాక్టోరియల్ అండ్ సో ఆన్, మైనస్ బి ఇంటూ కాస్ ఎక్స్ ఎక్స్పాన్షన్ 1 మైనస్ ఎక్స్ స్క్వేర్ బై 2 ఫ్యాక్టోరియల్ అండ్ సో ఆన్, ప్లస్ సి ఇంటూ ఈ పవర్ మైనస్ ఎక్స్ ఎక్స్పాన్షన్ ఇలా వస్తుంది బై సైన్ ఎక్స్ బై ఎక్స్ కంటే 1 కదా, బై ఎక్స్ ఇక్కడ ఎక్స్ స్క్వేర్ రాసామనుకోండి. సో ఓవరాల్గా డినామినేటర్ ఎంత ఉన్నట్టు ఎక్స్ స్క్వేర్, దట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 2. సో వాట్ అబౌట్ ద కాన్స్టెంట్స్ చూడండి, ఏ మైనస్ బి ప్లస్ సి. ఎక్స్ కామన్ తీసుకుందాం, ఏ ఇక్కడ ఎక్స్ లేదు, ప్లస్ సి సారీ మైనస్ సి. నెక్స్ట్ ఎక్స్ స్క్వేర్ కామన్ తీసామనుకోండి, దట్ ఈజ్ ఏ బై 2 ఫ్యాక్టోరియల్ ప్లస్ బి బై 2 ఫ్యాక్టోరియల్ ప్లస్ సి బై 2 ఫ్యాక్టోరియల్ అండ్ సో ఆన్. ఓవరాల్గా బై ఎక్స్ స్క్వేర్, నేను రాయట్లేదు, బై ఎక్స్ స్క్వేర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 2. ఇక్కడ డినామినేటర్లో ఎక్స్ స్క్వేర్ ఉందంటే ఎక్స్ స్క్వేర్ వాల్యూనే ఇది అనమాట 2 అనేది. సో రిమైనింగ్ వాల్యూస్ అన్ని 0 అయిపోయి ఉంటాయి, ఈ వాల్యూ కూడా 0 అయింది. సో ఏ మైనస్ బి ప్లస్ సి ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0, ఏ మైనస్ సి ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0. యాడింగ్ దీస్ టూ, దట్ ఈజ్ 2a మైనస్ బి ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0. అలాగే ఈ వాల్యూ ఎంత అవ్వాలి, 2 అవ్వాలి. ఏ బై 2 ప్లస్ బి బై 2 ప్లస్ సి బై 2 ఈజ్ ఈక్వల్ టు 20. ఏ ప్లస్ బి ప్లస్ సి ఈజ్ ఈక్వల్ టు 4. వాడు అడిగిన క్వశ్చన్లోనే ఉంది ఆన్సర్, ఏ ప్లస్ బి ప్లస్ సి అని అడిగారు, దీంతో కూడా పని లేదు. సో ఏ ప్లస్ బి ప్లస్ సి ఈజ్ ఈక్వల్ టు 4. ఓకే, సో మ్యాక్సిమం క్వశ్చన్స్ నా దగ్గర ఉన్నవన్నీ చెప్పాను. కొన్ని క్వశ్చన్స్ లెంగ్తీ ఉంటే చూద్దాం. సో నెక్స్ట్ వీడియోలో మళ్ళీ కలుద్దాం. నథింగ్ టు వరీ. మీరు కొన్ని క్వశ్చన్స్ ఏమైనా టఫ్ అనుకున్నా, ఏదైనా ఇబ్బంది పడాల్సిన పని లేదు. సో విల్ మీట్ అగైన్ సూన్. థ్యాంక్ యూ.